हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड इवनिंग चलतु जानी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपारे से आपण को अनुरोध वीडियोटी शेष जाए निश्चय देखिए वीडियो को लाइक करेंगे जहाद्वारा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट जानीपारे। परवर्ती खबर चलित मास चतुर्थ सप्ताह सुधा मैट्रिक रिजल्ट प्रकाश पाइब मे मास शेष आड़ को दशम श्रेणी परीक्षा फल प्रकाश पाइब बोली माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड पक्षर सूचना दी जाइछि। निर्वाचन तालीम कार्य एवं बोर्ड पक्षर चलित वर्ष मैट्रिक फल प्रकाशन व्यवस्था रे एथर किछि विलंबित होइछि। इलेक्शन पई एबे चतुर्थ सप्ताह रे ओडिसा रे दशम परीक्षा फल प्रकाश पाइब एवं व्हाट्सएप रे परीक्षार्थी माने निजर रिजल्ट फल जानि परिबे बोली बोर्ड पक्षर सूचना दी जाइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राम मंदिर और बाबरी ताला कथा कही 400 पार नारा देले नरेंद्र मोदी। पुणी थरे 400 पार नारा देइचंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अयोध्यार राम मंदिर कांग्रेसर बाबरी ताला को रोकिबा पई एनडीए को 400 सीट रे लोक माने जितैबा दरकार बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करी कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सारा विश्व रे आउ बिक्री हबनी कोरोना टीका साइड इफेक्ट पई कंपनी नेला एही निष्पत्ति। रिपोर्ट अनुसार कोविशील्ड तैयारी करुथिबा एस्ट्राजेनेका वर्तमान सारा दुनिया रे निजर कोरोना टीका उपरे प्रतिबंधक लगाइछि। एनै कंपनी पक्षर सूचना दी जाइछि। सहित कंपनी पक्षर कहा जाइछि जे सेमाने वैक्सीन को पुनश्च फेराई नेबा प्रक्रिया आरंभ कर देइचंती। मार्केट रे थिबा समस्त कोरोना टीका को एबे कंपनी फेराई नेबो बोली जणा पड़िछि। परवर्ती खबर कौनसी उत्पाद किंबा सेवार विभ्रांतिकर विज्ञान पई सेलिब्रिटी एबे दायी रहिबे एनै सुप्रीम कोर्ट देले बड़ राय। सेबडे पतंजलिर विभ्रांतिकर विज्ञापन मामला रे शुणाणी करी सुप्रीम कोर्ट कहिसंती जो सेलिब्रिटी माने एबे कौनसी उत्पाद किंबा कौनसी विज्ञापन करिवे जदि कौनसी सेथिरे असुविधा हबो तेबे सेलिब्रिटी मध्य दायी रहिबे एनै सुप्रीम कोर्ट बड़ राय देइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बीजेडी को भांगिबा पई चेष्टा करूछि बीजेपी। बीजेडी नेता वीके पांड्यान को टार्गेट रे बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान और अपराजिता षडंगी सांबादिक सम्मेलन करी एही दुई नेतांक उपरे बर्षिचंती। पांड्यान कहिचंती माने अपप्रचार करी बीजेडी को भांगिबा पई चाहुचंती किंतु ओडिशा रे पुणी थरे षष्ठ थर पई मुख्यमंत्री हेबे बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक बोली वीके पांड्यान कहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज 7टी जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हबो। सेबडे काल बैशाखी प्रभाव रे ओडिशार किछि जिल्ला रे एबे वर्षा जारी रहिछि। आज गंजाम गजपति अनुगुल केन्दुझर रायगड़ा कंधमाल मयूरभंज नयागढ़ जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हब। पवन बेग 40 ରୁ 50 किमी बहिब। तेणु मत्स्यजीवी को समुद्र मध्य को जीवाई बारण करिछि पाणीपाग केन्द्र बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर स्वामी और शाशु घर लोक को हैरान करने विवाहित महिला पुलिस कलर उपयोग करें नहीं बोली सुप्रीम कोर्ट गुरुत्वपूर्ण राय देइचंती। कारण देश रे एबे अधिकांश महिला स्वामी और शाशु घर लोक को मिछ केस रे फसाउचंती। तेणु एभली कौनसी महिला करिपारिबे नाही बोली सुप्रीम कोर्ट राय देइथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर क्षमता को आसिले देश रे अग्निवीर योजना को बंद कर दिया जिवो। सेबडे सारा देश रे सरिछि तृतीय पर्याय मतदान। एबडे कांग्रेस नेता राहुल गांधी बड़ घोषणा करी कहिचंती जे जदि देश रे इंडिया मेंट क्षमता को आसे तेबे अग्निवीर योजना को उच्छेद करा जिवो। कारण यह सेना द्वारा नुहे बरम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ करा जाइथिला। तेणु देश रे अग्निवीर योजना को बंद करिवो कांग्रेस बोली राहुल गांधी बड़ घोषणा करथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर निर्वाचन आसिले बीजेपी रो ओडिशा प्रेम आसे। निर्वाचन परे सबु भूली जिबे बीजेपी कार्यकर्ता ठु आरंभ करी बीजेपी रो नेता मंत्री। एनै वीके पांड्यान बीजेपी को टार्गेट करी कहिथिबार खबर मिलिछि। मोदी को ग्यारंटी अपेक्षा नवीन को ग्यारंटी अधिक काम करुछि ओडिशा रे। तेणु पुणी थरे ओडिशा रे बीजेडी आसीबो बोली सांबादिक सम्मेलन रे कहिचंती वीके पांड्यान बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर गंजाम जिले में दादन को असरंती जंत्रणा 2023 रे 40 जन प्राण हराइथिले। सेबडे गंजाम जिला शेरगढ़ ब्लॉक ठु आरंभ करी गंजाम जिलार बुगुड़ा
କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏବେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରାଟ, କେରଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ସରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଶେଷ ହେଉନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଛି ଯେ 2023 ମସିହାରେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ 40 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ବିଶେଷ କରି ସୁରତରେ 4.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଅଛନ୍ତି। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାରେ ନବୀନ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳବୈଶାଖୀ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରିବାର, ଉଡ଼ିଲା ଚାଳ ଛପର। ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ଭଳି ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ, ଯେତିକି ଢାଳିଲା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଉଜାଡ଼ିଲା। କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଘରକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଭୀଷଣ ଆକାର ଧାରଣ କରି ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ଶହ ଶହ ଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାରେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମିନ ପାଇଲେ ବି ସରକାରୀ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ତିହାର ଜେଲରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେଜରିୱାଲ ଜାମିନ ପାଇଲେ ବି ସରକାରୀ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟିଏମର ବାଇଜୁସ୍ ଭଳି ଦଶା। $2000 କୋଟି କମ୍ପାନୀ ଏବେ $250 କୋଟି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ କାହାଣୀ ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଦେଶର 2ଟି ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଚାଲିଛି। ସେହି 2ଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି ବାଇଜୁସ୍ ଓ ପେଟିଏମ୍। ଏପଟେ 2 କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପେଟିଏମ୍ ପାଖରେ $2000 କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବାବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର $250 କୋଟି ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପ୍ରତି ଖବର, ଭାରତୀୟ ଜର୍ସିଠୁ ବିମାନ ଭଡ଼ା ଶସ୍ତା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜର୍ସି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଜର୍ସି ପ୍ରଯୋଜକ ଆଡିଡାସ୍ ପକ୍ଷରୁ ୱେବସାଇଟରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ $5999 ରଖାଯାଇଛି। ଜର୍ସିକୁ ଭିଏତନାମରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟରେ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଜର୍ସିର ମୂଲ୍ୟ ଏବେ $5900 ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଆକୁ ବିମାନରେ ଯିବା ତେବେ ଆମକୁ $5500 ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି କିଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ $5900 ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏ ଖବର, ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ $1,28,000। ନାହିଁ ଘର, ଜମି କି ସୁନା ଗାଡ଼ି। ସେପଟେ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ମେ 2 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ନଗଦ 20,500 ରହିଥିବାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ସାଂସଦ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ବେତନରୁ ଏହି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ କିଟ୍ କିସ୍ ଭଳି 2ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ସମାଜରେ ସେ ନିଜ ନାଁରେ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିକାଶ ପଛରେ ରହିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି। ଓଡ଼ିଶାର ଶାସକ ଦଳ 17 ବର୍ଷ ତଳେ କହିଥିଲେ 35% ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ସ୍ଥଗିତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁଣି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଆଗକୁ ନିଆଯିବ। 2029 ସୁଦ୍ଧା 3 ଗୁଣା ଅଧିକ ଜଳସେଚନ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ବଢ଼ିଲା ଟେନସନ୍। ଦେଶର କେରଳରେ ବ୍ୟାପୁଛି WNV ସଂକ୍ରମଣ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣରେ ଅତି କମରେ 10ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉତ୍ତର କେରଳର 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 5-5ଟି ଲେଖାଏଁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। 10 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 9 ଜଣ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେରଳ ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପାଳପୁରରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ନାରା ଦେଇ 2 ଥର ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରୁଛୁ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ, କାରଣ
ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟିର ଏମପି ମାନେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପାର୍ଟି ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ହାତରେ ରିମୋଟ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଲେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଗୁଣା ବିକାଶ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ କଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନର ମଞ୍ଜୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ବାଧକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେବା ପାଇଁ କରିଥିବା ଆବେଦନର ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଥିବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମାମଲା ଅଛି ତେବେ ଏହା ବାଧକ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେଲା କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ 12 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲା ବିଜେପି। ସେପଟେ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟା ସାଧନା ପାଣ୍ଡେ ବୀରମିତ୍ରପୁରର ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ମହାଗଡ଼ ଦେବୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନିହାର ରାୟକୁ ବିଜେପିରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ରୁ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅଧିକ ସମୟ ମାଗିଲେ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ସେପଟେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଜରୁରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ କଟିଯିବା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରକ୍ତିର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ସେହି ତିକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନିସ୍ତାର ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଛି। କାରଣ କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାଇ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର କଲ୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଉଥିବାରୁ ସେବାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବଢ଼ାଇବା ଉପରେ ଟ୍ରାଇ ଏବେ ଜୋର ଦେଉଥିବାର ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜାଘର ରାଜନୀତି ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରାଜଜେମା ଆଳିରେ ପ୍ରତାପ ଦେବ ନୟାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସେପଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ ବି ଯଦିଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ତଥାପି ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ରାଜ ପରିବାରର ଦବଦବା ରହିଛି। ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନରେ ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରେ ରାଜ ପରିବାରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବହନ କରି ଆସୁଛି। ରାଜ ପରିବାର ଦାୟଦ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ହୋଇ ଶାସନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। 1967 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ଧାରାକଟଗଡ଼ ରାଜ ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ସିଂହ ଦେଓ ଲଗାତାର 5 ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ରାଜଜେମା ସୁଲକ୍ଷଣା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡିରୁ ବିଜେଡି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ଯଦି ଆମେ ଧାରାକୋଟ କଥା ଦେଖିବା ଧାରାକୋଟ ମଧ୍ୟ ରାଜ ପରିବାରରେ ରହିଛି। 63ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 1971 ମସିହାରୁ ରାଜ ପରିବାର ହାତରେ ରହିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ସାହେବ ଶରତ ଦେବ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ 1990ରେ ରାଜମାତା ସୁଶ୍ରୀ ଦେବୀ ଜନତା ଦଳରୁ ବିଧାୟିକା ହୋଇଥିଲେ। 2000 ମସିହାରୁ ରାଜନୀତିକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେଓ। ସେ ବିଜେଡିରୁ ଲଗାତାର ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ଆସୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ ସମସ୍ତେ। ଆଜି ଦିନର ସବୁକିଛି ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ।